जय जगन्नाथ पिलाने तुमने मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पिलाने आम देखिए कि आमर एमडीसी ओडिया तुलनात्मक साहित्यर यूनिट 2 आमर 5 मार्क क्वेश्चंस जैक आमर अच्छी 200 शब्द मध्य लिखा कहुई। तो आमर 200 टू 200 रु 250 लिखिपर 200 रु अधिक आम लिखा चेष्टा करेंगे सब। तो देखो पे 5 नंबर विशिष्ट तो बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन रही। तो प्रथम क्वेश्चन पे कौन रही ना आधुनिक भारतीय दृष्टि में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकर मूल्यांकन कर जो आम बर्तमान जो भारतीय दृष्टि में बर्तमान आधुनिक भारतीय दृष्टि देखिए तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकर मूल्यांकन कर कहुई। तो देख कालिदासंकर अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक केवल पाश्चात्य जगत में आदृत होती ताहा नुहे भारत वर्ष में गभीर प्रभाव पकाई। तो ये आमर कौन कालिदासंकर जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकटी आम भारत वर्ष बहुत गुड़े तार बहुत बड़ गभीर प्रभाव पकाई। तो विशेषकर आधुनिक जुगे बहु प्रखित यथा कवि समालोचक और विज्ञ व्यक्ति शकुंतला नाटक प्रशंसा करते। से अरविंद कालिदास उच्च प्रशंसा कर जड़े आदर्शवादी उच्च चिंतानायक भाव में वर्णना करछन्ति। तो श्री अरविंद कौन कर कालिदास बहुत प्रशंसा करछन्ति एवं जड़े आदर्शवादी और उच्च चिंतानायक भाव में वर्णना करछन्ति। तो मतरे इट कंटिन्यूअस गिफ्ट ऑफ seizing an object and creating into the eye he has no rival in literature। तो विश्वकवि रवींद्रनाथ मध्य कालिदास को कवितर उच्च प्रशंसा कर। तो एमती इंग्लीश तुम लिखिपर ना भी छाड़ी दे पार तुम्हें शकुंतला जमी कुमार संभव और शकुंतला प्रबंध में कालिदास को कवितर महत्व और शकुंतलार महिमा संपर्क वर्णना कर नाम रवींद्रनाथ है। तो शकुंतला प्रबंधटी यथार्थ अभिज्ञान शकुंतलम नाटक मूल्यांकन जब आम देखिए तो शकुंतला प्रबंधटी गोटे प्रबंधटा रही है अभिज्ञान शकुंतलम ही आसी। देख पे कविगुरु गेटेंगर शकुंतला संपर्कित मात्र गोटे श्लोक को रवींद्रनाथ शकुंतला यथार्थ मूल्यांकन बोली मनकर दुष्मंत और शकुंतलार पूर्व मिलन और उत्तर मिलन मध्य दे मर्त्य स्वर्गर मिलन किपर सृष्टि से प्रसंग को से चमत्कार भाव विश्लेषण कर। तो कौन ना तो देख जो आम रवींद्रनाथ रही से शकुंतलार जो शकुंतला यथार्थ मूल्यांकन करे से कौन दुष्मंत और शकुंतला पूर्व मिलन। तो से पूर्व केमती मिलन कले तापर जो मिलन थे उत्तर मिलन ता सहित से जो मर्त्य स्वर्ग से केमती मिलन होती किए लिखिं ना रवींद्रनाथ से लिखिं। शकुंतला को प्रथम मिलन मर्त्य प्रेमर लीला चांचल्य परम उत्कृष्ट उत्कंठा को देखाई परवर्ती पर्यायर स्वर्गीय प्रीतिर महत्व मत वर्णना करमर रवींद्रनाथ तांकर प्रेम रही अतुट। तो से प्रेम विषय में लिखिं अतुट प्रेम को सेठे दर्शाई सतीत्व रही अक्षुण्ण से जो सतीत्व रही शकुंतला से रवींद्रनाथ दर्शाई से के सतीत्वर मन कुसुम देह धूली लगे से आपणार निर्मलता रक्षा कला शकुंतला देह धूली लगी कानन हरिण परी से सरल और निझिरणी परी निर्मल थे से। तो से कानन हरिण परी माने जो जंगल हरिण भली से सरल और निझिरणी परी से निर्मल। तो ये गोटे सतीत्वर वार्ता दि जाए देह कौन प्रकार धूली लगी ना। तो शकुंतला देह कौन प्रकार धूली लगी ना। तो शकुंतला नारीत्व सहंत और सहिष्णु से पतिपरायण और कल्याणमयी। तो से बहुत पतिपरायण से पति निजर पति को बहुत भल पाऊले और से कल्याणमयी थे। जन्म तपभंगे लालन पालन तपोवन में। तो जन्म कौन तपभंगे और लालन पालन तप से तपभंगे जन्म तप भांगिकी है जनक तप भांगिकी है कारण महर्षि मन पड़े पे विश्वामित्र ना कौन एमती गोटे ऋषिंर ना मन पड़े जो मेनका आसिक तपभंग करते। तो से ही जन्म होते। तो मेनका जिते से ऋषिंर तप भांगी तो से मिलन हो से कि आम शकुंतला जन्म होते लालन पालन होता तपोवन में। तपोवन मीन्स आमर जंगल ऋषि आश्रम होता। तो जननी अप्सरा मेनका और जनक महर्षि विश्वामित्र। तो विश्वामित्र जनक पिता और महर्षि अप्सरा मेनका थे माता जमी से तपभंग करते कि मेनका महर्षि विश्वामित्रांगर से कौन सौंदर्य मुग्ध हो गले विश्वामित्र संतान जाता जी थे आमर शकुंतला। यहीपरि चिरंतन नारी शोक मिलन विच्छेद प्रेम माध्य जो कवि कालिदास जीवंत भाव वर्णना कर। तो ज्वरकांत शकुंतला परिचर्चा करने निमंते राजा जितेबाला जाते शकुंतला कहते नमानिन्येषु आत्मनमपराध्य श्यामी अर्थात मान्य लोकों निकट में निज अपराधीन करने इच्छा करू ना। तेणु शकुंतला सत्क्रियार जन
ମୂର୍ତ୍ତିମତୀ ଅବତାରିଣୀ। ତ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶକୁନ୍ତଳା ଏହି କାରଣରୁ ଏକ ଅପରୂପ ନାୟିକା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳ ନାଟକକୁ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ କୃତି ଭାବରେ ସେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ମାନେ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଥିଲା। ତ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ନାଟକରେ ମହର୍ଷି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଭୂମିକା ମାନେ ମହର୍ଷି କର୍ଣ୍ଣ କିଏ ନା ତାଙ୍କର ପାଳିତ ପିତା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ। ତ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ତ କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି କୁଳପତି ଯିଏ 10,000 ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଜର ଆଶ୍ରମରେ ରଖି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। 10,000 ହଜାର ହଜାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରଖି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି ବା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ରାଦିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି କିଏ ନା କ'ଣ। ତ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା' ଭଳି ବା ପାଳିତ ପିତା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ କଶ୍ୟପ। ତ ୟାଙ୍କର କ'ଣ ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କାଶ୍ୟପ ବା ଋଷି କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ମହର୍ଷି କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ସେ ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଅଗ୍ନିଶରଣମ୍ ପ୍ରବିଷ୍ଟସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରେମଦାର ବଚନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେ ଜଣେ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତାଙ୍କର ତପୋବନରେ ଅଗ୍ନିଶାଳା ଥିବାର ପ୍ରମାଣ। ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ତପୋବନରେ ବା ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ନିଶାଳା ଥିବାର ଆମେ ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ପାଳିତ ପିତା ହିସାବରେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳ ନାଟକରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ପାଳିତ ପିତା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆମର ଏଇ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳ ନାଟକରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶକୁନ୍ତଳା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କନ୍ୟା ନୁହନ୍ତି, ପାଳିତ କନ୍ୟା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଳିତ ପିତା। ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପିତା କିଏ ନା ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ମାତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ନିଜ ଔରସ ଜାତ କନ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଝିଅଠୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତି। ନିଜର ପବିତ୍ର ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତ ସ୍ନେହ ମମତା ସେହି ଅଲିଅଳି କନ୍ୟା ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ପିତାର ସେ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପାଳିତ କନ୍ୟା ହିଁ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ପାଳିତ କନ୍ୟା ବୋଲି ସେ ମନେ କରିନାହାନ୍ତି। ନିଜର ଶିଶୁଠାରୁ ବା ନିଜ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ଶିଶୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅଳିଅଳି କନ୍ୟା ଭଳି ସବୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ। କନ୍ୟା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ସମର ତୀର୍ଥକୁ ଦେବ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ତାଙ୍କ ଶକୁନ୍ତଳା ବା ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖରାପ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କଟିଯିବା ପାଇଁ ତ ସେ ସମର ତୀର୍ଥକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଦେବ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତପସ୍ୱୀ। ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ତପସ୍ୱୀ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ମହର୍ଷି ନିଜର ତପସ୍ୟା ବଳରେ କେବଳ ଅଶରୀରୀ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସମ୍ପର୍କ ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ତ ସେ ସେଇଠି ରଖି ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଏବଂ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ, ଅତୀତରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କିଏ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନା ମହର୍ଷି କର୍ଣ୍ଣ। ସମର ତୀର୍ଥରୁ ଫେରି କର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନିଜ କନ୍ୟା ଶକୁନ୍ତଳା ସହ ରାଜା ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କର ଗାନ୍ଧର୍ବ ଭିତରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ବିବାହକୁ ଅନୁମୋଦନ କରି ସହାଭୂତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ସେ ପରିଚିତ। ତ ସେ ଆଉ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ଖୁସିର ସହିତ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିବାହକୁ। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଶକୁନ୍ତଳା ପ୍ରତିଗୃହକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମହର୍ଷି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। କାରଣ ଦେଖ ସେ ଜଣେ ପାଳିତ ପିତା ବା ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କରା ପିତା ଭଳି ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାଟି ତାଙ୍କ ଗୃହରୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେବ ନା ପିଲାମାନେ। ଚକ୍ଷୁ ଯୁଗଳ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଅଶ୍ରୁଳ, କଣ୍ଠ ହେଉଛି ବାଷ୍ପ। ସେ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖି ପୁରା ଛଳଛଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଜଗତର ପ୍ରତିଟି ପଦାର୍ଥ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଡ଼ ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। ତ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଜଗତର ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଜଡ଼ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତୀତ ଲାଗୁଛି। ଜଣେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ ମହର୍ଷି ମଧ୍ୟ ନିଜର ପାଳିତ କନ୍ୟାର ବିଚ୍ଛେଦ ସେ ଯେପରି ଅଧୀର ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରମାଣ। ଦେଖ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବା ସେ ଜଣେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ, ସେ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ। ତାଙ୍କର ପରିବାର ବୋଲି ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସଂସାର ବୋଲି କ'ଣ ସେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ଯୋଗମାୟାରେ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପାଳିତ କନ୍ୟାକୁ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ବା ସେ ଯେତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବାତ୍ସଲ୍ୟତା ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ସେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ। ଶକୁନ୍ତଳା ପ୍ରତିଗୃହକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ନିଜର ତପସ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନାନାବିଧ ଅଳଙ୍କାର ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ନା ଆମର ମହର୍ଷି କର୍ଣ୍ଣ। ତ ସେ କ'ଣ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଅଳଙ୍କାର ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଆଦର୍ଶ ପିତା ଭାବରେ ସେ କନ୍ୟା ଶକୁନ୍ତଳା ବିଭିନ୍ନ ଉପଦେଶମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ। ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଯଥା ଶୁଶ୍ରୂଷସ୍ୱ ଗୁରୁନମ୍ କୁରୁ ପ୍ରିୟସଖୀ କୃତ୍ୟୁ ସପତ୍ନୀ ଜନେ। ତ ଜଣେ କନ୍ୟାର ପିତା ବିଷୟରେ ସେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ ମହର୍ଷି ମଧ୍ୟ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ତଥା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପିତା ହିସାବରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତକୁ ନିଜର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୁଷ୍ମନ୍ତକୁ ନିଜର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତ ଅସ୍ମାନ୍ ସାଧୁ ବିଚିନ୍ତ୍ୟ ସଂଯମ ଧନାନୁଚ୍ୟ କଳଞ୍ଜାତ୍ମନ ସ୍ତୁଜ୍ୟସ୍ୟାଃ
କଥମପ୍ୟ ବାନ୍ଧବକୃତମ୍ ସ୍ନେହ ପ୍ରଭୁଞ୍ଚିତାମ୍। ଏଭଳି ଏକ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିତ ନିବେଦନ ନିଜର ଜାମାତା ନିକଟରେ, ଜାମାତା ବା ଜ୍ୱାଇଁ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ, ତ ଜାମାତାଙ୍କ ନିକଟରେ କନ୍ୟାକୁ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ବାଢ଼ିପାରେ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ପିତା କନ୍ୟାର ପତିଗୃହ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜାମାତାକୁ କିଛି ଉପହାର ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ଅନେକ ନିଜର ସଫେଇ ଦେଇ ଯଶମତ କହୁଛନ୍ତି ଅସ୍ମାନ ସାଧୁ ବିଚିତ୍ୟ ସଂଯମ ଧନାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଭୌତିକ ଧନ ନାହିଁ, ତ ଆମର କେବଳ ସଂଯମ ରୂପକ ଧନ ଆମର ସେମିତି କିଛି ଭୌତିକ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ସଂଯମ ନାମକ ଧନ ହିଁ ଅଛି। ସେ କାଳର ସମାଜ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କନ୍ୟା ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତ ଭାର ଅର୍ପଣ କରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ପୁନଶ୍ଚ ପିତା ଗୃହକୁ ଆସୁଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶକୁନ୍ତଳା ନିଜର ପୁନରାଗମନ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପିତା କର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ତ ଭୂତ୍ୱ ଚିରାୟ ସଦିଗନ୍ତ ମହର୍ଷି ପତ୍ନୀ ଦୋଷନ୍ତିମମ୍ ପ୍ରତିହତମ୍ ତନୟମ୍ ପ୍ରସ୍ୟ। ଏଭଳି ଭାବରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମହାକବି କାଳିଦାସ ସେ କାଳର ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳା ନାଟକର ଏହି ଚରିତ୍ରଟି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବହୁତ ଭଲ ଚରିତ୍ର ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ତାପରେ ଆସ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ରଥର ବେଗ ନିରୂପଣ ସମୟରେ ରାଜା ଦଶମନ୍ତ ଓ ସାରଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥୋପକଥନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ରଥର ବେଗ ନିରୂପଣ କରିବାର ସମୟରେ ତ ରାଜା ଦଶମନ୍ତ ତାଙ୍କ ସାରଥୀ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କଥୋପକଥନ ହେଇଛନ୍ତି ବା କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ତ କବିକୁଳଗୁରୁ କାଳିଦାସ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳ ନାଟକ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କରେ ରାଜା ଦଶମନ୍ତଙ୍କ ମୃଗୟା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତ ପୂର୍ବ କାଳରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ମୃଗୟା ଅପାର ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ଥିଲା। ତ ମୃଗୟା ଅପାର, ତ ସେଇଟା ମାନେ ମୃଗମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବାଟା ବା ହରିଣମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବାଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କୁ। ଏକଦା ହସ୍ତିନାପୁର ସମ୍ରାଟ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମୃଗୟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ରଥରେ ଉପବେଶନ କରି ମହର୍ଷି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ତପୋବନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେ କ'ଣ, ସେ ତାଙ୍କ ରଥରେ ବା ପରିଚାଳିତ ରଥରେ ସେ ବସିକରି ମହର୍ଷି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ତପୋବନ ଆଡ଼କୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଧନୁର୍ବାଣ ମାନେ ସେ ଧନୁଶର ଧରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ମୃଗର ପ୍ରାଣ ହରଣ ନିମନ୍ତେ ତାର ଅନୁଧାବନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ହରିଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ହରିଣଟିର କ୍ଷିପ୍ର ଗତି ହେତୁରୁ ସେ ରାଜାଙ୍କ ରଥଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ବେଳେ କମନୀୟ ବନ୍ୟ ପଶୁଟିର ବିୟନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲୋପମ ପ୍ରଦାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନିତ ହୋଇ ରାଜା ଦଶମନ୍ତ ରଥଭାଗ ସେମାନଙ୍କର ଲଗାମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ କହିଛି ନା, ସେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲିଗଲା ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲଗାମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସୂତ ମଧ୍ୟ ଅବିଳମ୍ବେ ରଥର ବେଗ କ୍ଷିପ୍ରତର ଗତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ବେଗ ବିଷୟକ ପରାକ୍ରମକୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ରଥକୁ ମାନେ କ'ଣ ଦୌଡ଼େଇଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ସେ ହରିଣ ପଛରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଅସମାନର ପ୍ରବଳ ବେଗ ହେତୁରୁ ଦୀର୍ଘମାର୍ଗ ଅତିକ୍ରମ କରି ହରିଣଟିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇ ସୂତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ସେ ଯେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଆକାରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗ ହେତୁ ବୃହତ ହୋଇଛି, ଯାହା ପ୍ରକୃତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ତାହା ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲା ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଦୂରରେ ନାହିଁ ବା ନିକଟରେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସୂତ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୌଡ଼ିଥିବା ହରିଣକୁ ଦେଖାଥିଲେ। ତ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପିଡ଼ ପଡ଼ିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମାନେ କ'ଣ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଚାଲି ହରିଣ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାଜା ରଥ ସହିତ। ତ ସେ ତାପରେ ସେ ଘୋଡ଼ା ବିଷୟରେ କିଛି କହିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଅଶ୍ଵ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେ। ତା ସହିତ ସେ ସୂତଟା ବା ତାଙ୍କ ସୂତ ଯିଏ ଥିଲେ ତ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏଠି ହରିଣଟିଏ ବୋଲି। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିପୂର୍ତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ହରିଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଆଶ୍ରମ ମୃଗଟିକୁ ନ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ନେପଥ୍ୟର ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ତ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ନେପଥ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଖୋଲା ମାନେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଶୁଭିବା, ମାନେ ଆକାଶ ତ କିଛି ଶୁଭୁନି ପିଲା, ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଲୋକ ନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ ହେଲା। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁନି କିଏ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ। ବିଚାରବନ୍ତ ରାଜା ଦଶମନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୱୀ ମୁଖ କନ୍ଦର ବିନିହ ଶ୍ରୁତ ସେ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବଚନ ଉପେକ୍ଷା ନ କରି ସରସନ୍ଧାନ ବିମୁକ୍ତ ହୋଇ ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ଶାନ୍ତକାନ୍ତ ତପୋବନରେ ରଥକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ସେ ପୁରା ସ୍ଥିର ରହିଗଲେ, ନ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ। ତ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସୂତ ରଥକୁ ସ୍ଥିର କରିଛି। ତାପରେ ରାଜା ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କର ତଥା ଆଶ୍ରମ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆଶ୍ରମରେ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅସମାନର ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଆବେଗ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସୂତ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତପୋବନ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା। ତ ସେ ଆଉ ମାରିଲେନି ସେ ହରିଣଟିକୁ। ତାପରେ ସେ ଆସିକି ତପୋବନକୁ ଆସିଲେ ବା ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ, ଏବଂ କାହା ସହିତ ମାନେ ସେଇ ଆଶ୍ରମ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ।
ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳା ନାଟକରେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଭିଶାପର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ତ ଦୁର୍ବାସା ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଥିବା ନିରସ ବା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳା ଉପାଖ୍ୟାନକୁ କବି କାଳିଦାସ ନିଜ ପୀୟୁଷ ବର୍ଣ୍ଣନ ଲେଖନୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଣୀୟ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମୂଳ କଥାରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ମୂଳ କଥାରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ବା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଅଭିଶାପଟା ଅନ୍ୟତମ। ସେ ଅଭିଶାପ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ବା ଯେଉଁ ଦୁର୍ବାସ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ, ସେଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ୱେରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହା କବିଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜସ୍ୱ କଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ତ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରକୃତିରେ କବି ମାନେ କ'ଣ ମହାଭାରତରୁ ଟିକେ ଆଣିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ନିଜର କର୍ମଟା ଦେଖିଛନ୍ତି ବା ନିଜର କର୍ମନୀୟ ପ୍ରଭାବଟା ସେଠାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବିବେଚନା କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଅଭିଶାପର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି। ତ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ଦେଖିବା। ମହନୀୟ ଚରିତ୍ର ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କର ଗାନ୍ଧର୍ବ ରୀତିରେ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ବିବାହ କରିସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କଟୁକଥା କହି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ଭର୍ତ୍ସନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଜଣେ ଧୀରୋଦାତ୍ତ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ନାୟକଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଯେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚତୁର କବି କାଳିଦାସ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କର ଦୋଷକୁ ଲୁଚାଇ ରଖି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ସେପରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଦୁର୍ବାସା ଅଭିଶାପରୁ ଏମିତି ହେଇଛି, ତ ଆଉ ଦୁଷ୍ମନ୍ତର ଗୁଣଟାକୁ ଦୋଷଟା ଗୋଟେ ଲୁଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଅଭିଜ୍ଞାନମ୍ ଶକୁନ୍ତଳା ନାଟକର ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କରେ ବା ବିମର୍ଶ ନାମକ ସନ୍ଧି ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଆଳଙ୍କାରିକମାନଙ୍କ ମତରେ। ତ ଆଳଙ୍କାରିକ ମାନେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଯେଉଁ ଆଳଙ୍କାରିକ ମାନେ ଯିଏ ଥାନ୍ତି ହେଲା, ଯେ ଶବ୍ଦକୁ ଅଳଙ୍କାର ରୂପେ ଲେଖିଥାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ମତରେ ଆଳଙ୍କାରିକ ମାନେ ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନାଟକର ବିମର୍ଶ ସନ୍ଧିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଭିଶାପ ଭଳି କୌଣସି ଏକ ବିଘ୍ନକାର ବସ୍ତୁ ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ କବି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଅଭିଶାପର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଭଳି ଏଠି ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳା ନାଟକରେ ଯଦି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଅଭିଶାପ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ଅଙ୍କରୁ ହିଁ ନାଟକର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଯାଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ସେ ଅଭିଶାପଟା ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ପଞ୍ଚମ ଯେଉଁ 7ଟି ରହିଛି ଅଙ୍କ, 5 ନମ୍ବର ଅଙ୍କରୁ ହିଁ ଘଟିଯାଇଥାନ୍ତା। ଫଳରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେଭଳି ରମଣୀୟ ମାନେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ଷ୍ଟୋରିଟା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଯଦି ଅଭିଶାପଟା ରହିବାରୁ ଷ୍ଟୋରିଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲା ବା ଟିକେ ଷ୍ଟୋରିଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ବା କଥାବସ୍ତୁଟା ଯଦି ଆମେ କହିବା। ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଫଳରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଓ ଶକୁନ୍ତଳା ଏକ ପରମ ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗଭୂମିରେ ମିଳିତ ହେବାର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା ପରେ ମା ମେନକା ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ନେଇ ମାରିଚଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରଖିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ମାତା ହେଉଛନ୍ତି କି ମେନକା। ତ ମେନକା ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ନେଇକରି କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲେ ନା ମାରିଚଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ରକ୍ଷା କରି ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରକୁ ଯାଇ ଦେବାସୁର ସଂଗ୍ରାମରେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ଫେରିବା ସମୟରେ ମାରିଚ ଆକ୍ରମଣକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ମହର୍ଷି ମାରିଚଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ସହ ମିଳନ ହୋଇଥିଲେ। ଯଦି ଦୁର୍ବାସା ଅଭିଶାପ ଦେଇନଥାଏ, ତେବେ ଶକୁନ୍ତଳା କଦାପି ମାରିଚଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ରାଜା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଦୁର୍ବାସା ଅଭିଶାପ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ନା, ତ ଶକୁନ୍ତଳା ତ ମାରିଚଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତେ ଏବଂ ରାଜା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ କେବଳ ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଫଳରେ ଏହି ନାଟକର ଆରମ୍ଭ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ଏବଂ ପରିସମାପ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ। ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନାଟକଟି ଗୋଟେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ବା ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ବା ମୃଗ ହରିଣ ହରିଣ ଶିକାରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଯାହାଫଳରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଉଭୟ ଲୋକର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଲେ। ତ ତାପରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାଟକଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କ'ଣ ଉପଭୋଗ କଲେ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ମହାନ, ଏଠାରେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେବତାର ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ସେବା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ହିଁ ଆମର ପରମ ଧର୍ମ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିଛେ, ଅତିଥି ପରମ ଧର୍ମ ନା ଅତିଥି ଦେବ ଭବ, ମାନେ ଆମର ଅତିଥି ଦେବତା ଭଳି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏହା ହିଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୌଳିକ ମନ୍ତ୍ର। ଏହାକୁ ଯେ ଅବମାନନା କରେ ସେ ତା'ର ଦୁର୍ଭବ ପରିଣତି ଭୋଗ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଶକୁନ୍ତଳା ଅତିଥି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ପୂଜା ଉଚିତ ସତ୍କାର ନ କରିବାରୁ ଅଭିଶାପ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ମର୍ମରେ ମାନେ ସେ ବହୁତ ସାଇଜରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନା ଆମର କାଳିଦାସ, ଯେ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ସେ ଅତିଥିକୁ ଭଲରେ ସତ୍କାର କଲେ ନାହିଁ, ଦେବତା ଭଳି ତାକୁ କ'ଣ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ବୋଲି କବି କାଳିଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନରେ ପ୍ରକୃତିର କମନୀୟ ରୂପ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ତ ଦେଖ, କବି ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟରେ ଆରଣ୍ୟକ ପ୍ରକୃତିର କମନୀୟ ରୂପ ବିଭାଗକୁ ସେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମ କାନନର ଅପୂର୍ବ ରୂପ, ମାଧୁରୀ ମାଳିନୀ ନଦୀର କଳକଲ୍ଲୋଳ ଧ୍ୱନି, ଭୈରଗହନର ବିବିଧ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ, ବିହଙ୍ଗମମାନଙ୍କର କୂଜନ, ବନକୋଷମାନଙ୍କର କମନୀୟ କାନ୍ତି, ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶୀତଳ ପବନମାଳା ସବୁ ଯେପରି କବିଙ୍କ ଲେଖନୀୟ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ତ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଛି, ଯେମିତିକି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି ବୋଲି ଏଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମୃଗା ବିନୋଦନରେ ଯାଇ ମହର୍ଷି କନକ ତପୋବନ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବନଶ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥାଏ। ସେ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ଓ ଶୀତଳ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦଛାୟା ସମ ନୁହେଁ ଛତ୍ର ଛାୟା କର। ତ ସେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଯେଉଁ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ସେ ଯେଉଁ ଛାୟାଟା ବା ଛାଇଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ବା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆରାମ ଦେଇଛି ବା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଦେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ବା ସେଇ ଯେଉଁ ତପବନ ଉପରେ ବା ଆମର କ'ଣ
ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ପିଲାମାନେ। ତ ତପୋବନର ରୂପ ମାଧୁରୀ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରାଜା ରମଣୀ କଣ୍ଠରେ ରମଣୀୟ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି କନ୍ୟା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଅପରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବିମୁଗ୍ଧ କରି ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳା ବହୁତ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପୁରା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୌବନ ପ୍ରଭା ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ସ୍ୱଦକଣା ରାଜାଙ୍କ ସମନ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଛି। ସେହି ବର୍ଣ୍ଣବଲ୍ଲରେ ଶକୁନ୍ତଳା ବିଧାତା ମାନସଲତା ଚୂଡ଼ା ସବି ଫୁଲ ସେ ତାଙ୍କ ସଖୀଦ୍ୱୟଙ୍କ ସହିତ ସହକାର ଓ ନିଆଳିର ପରିଣୟ କରିଦେବା ପାଇଁ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ତ ସେ ଏମିତି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କବି ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି କି ନା ଆମର ଉଭୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ଉଭୟ କ'ଣ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ପାଇବାରେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ରୂପ ବିବାହ ଭିତରେ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ମନୋଜ୍ଞ ହେଉଛି। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ହାତରେ ଅଙ୍ଗୁରୀ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇ କାନନ ଗଜ ବିତାଡ଼ନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମାଗତ ହେଉଛି। ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନବପ୍ରେମ ଅନୁରାଗ। ତ ତାଙ୍କର ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଅଙ୍ଗୁରୀ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ନିଜର ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ନାମର ଅଙ୍ଗୁଳି ତ ସେ ପୁରା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ତାଙ୍କ କଥା ହିଁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତାପରଦିନ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ତପୋବନ ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନେ ହୋଇଥାଏ ସତେ ଯେପରି କପୋତ ପକ୍ଷୀ ଦମ୍ପତିର ଭାଗ୍ୟ ଗଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ମୃଗମୁଖୀ ସତେ ଯେପରି ଦମ୍ପତି ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସଟ ପଦେ ପୁନଃ ପୁନଃ କରି ପୁଷ୍ପ ଆଲିଙ୍ଗନ ପ୍ରେମ ଗୀତ ଗାଇ ପୁନଃ କରୁ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ ଚୁମ୍ବନ। ତ ମାନେ କବି ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟାକୁ ଏମିତି ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ କାନନ ପ୍ରକୃତିର କମନୀୟ କାନ୍ଦି ଦେଖି ଲେଖକଙ୍କର ଲେଖନୀ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲେଖିଛି। ଏମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଉଛି ବା ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ମିଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଖୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଖୁସିରେ ଭରି ଉଠିଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିନ୍ୟାସରେ ପାରମ୍ପରିକ ଅନୁକୃତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅଛି ମେହେରୀ ଓ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ବେତସ କୁଞ୍ଜର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଆହୁରି ରମଣୀୟ। ତ ପ୍ରିୟବନ୍ଧାର ସଙ୍ଗୀତରେ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ। ତ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କୁ ରବି ସହିତ ଶକୁନ୍ତଳା ପଦ୍ମିନୀ ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ତ କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ତ ଏଇଟା ପଢ଼ିଦେବ ପିଲାମାନେ, ସେମିତି କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ତ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନିହିତ ଥିଲେ କବିଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ପତିଗୃହକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ମୁନି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ସେହିଦିନ ଭୋରରୁ ଗୌତମୀ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ଉଠି କହିଛନ୍ତି। ତ ଗୌତମୀ ଶକୁନ୍ତଳା ଉଠି କହିଛନ୍ତି ଭୋରରୁ ଯେଉଁଦିନ ଯିବେ ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘରକୁ ବା ପତିଗୃହକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କଜ୍ଜଳ ପତ୍ରିଏ କେତେବେଳୁ ବନେ ରାବିଲାଣି ବାରମ୍ବାର କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ନିଶା ଶେଷ ଅନ୍ଧକାର। ତ ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ କଜ୍ଜଳପତ୍ରୀ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣରେ କେତେବେଳୁ ବାରମ୍ବାର ରାବିଲାଣି ତ କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଯେଉଁ ନିଶା ଶେଷ ଅନ୍ଧକାର। କ୍ଷଣି ଭିତରେ ମାନେ କ'ଣ ପାହାନ୍ତିଆ ହେଲା ନା ମାନେ ଭୋର ହେଲାଣି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି। ଶକୁନ୍ତଳା ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ନାନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କଲେ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରମାଣ ଜଣାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ। କ୍ରମେ ପ୍ରଭାତ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଭାତ କାଳର ଦୃଶ୍ୟକୁ କବି ମନୋଜ୍ଞ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦିଗେ ରବି କରି ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅରୁଣକୁ ଅଗ୍ରସର ଉଦୟ ପର୍ବତେ ପଦକ୍ଷେପ କରୁ ଛନ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ତରତର। ତ ଏମିତି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ବି ପିଲାମାନେ 5ଟି ଆମର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଆମେ 8 ମାର୍କ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିଲେ। ଏଇ 5ଟି ଭିତରୁ ଗୋଟେ କିମ୍ବା 2ଟି ଆସିପାରେ। ତ ଦେଖ ଆମର ଏଇଠି 1ରେ ଯଦି ଦେଲେ ତ ଆମର 5 ନମ୍ବରଟା ଆସିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର କମନୀୟ ରୂପ। ସେକେଣ୍ଡଲି ନହେଲେ ଯଦି ହେବ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ଅଭିଶାପ, ନହେଲେ ଆମର କ'ଣ ତ ସେକେଣ୍ଡଟା ଯେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ଭୂମିକା ନିରୂପଣ କରେ। ତ ଏଇ 3ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 2ଟି ମନେ ରଖିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ 2 ଏଠୁ ପିଲାମାନେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।